जय जगन्नाथ। आज आम आसु कटक स्थित कड़ई गाँव में झाड़ेश्वर मंदिर आउ देखने लगे यह हूँ एक पंचरथ शैली मंदिर आर मूल मंदिर टी जब देखिए मूल गर्भगृह जहाँकि रेख शैली था परवर्ती मोमेंट रे प्राकृतिक विपर्य हो कि विधर्मी आक्रमण हो जहाँकि बर्तमान भांगी जाइए परवर्ती मंदिर जो या एक पीढ़ शैली या बर्तमान मंदिर को आम देखा गर्भगृह जगमोहन आउ नाट मंडप सहित गोटे भाव से संश्लिष्ट अच्छी आ जगमोहन किसी अंश जहाँकि एवं मंदिर भितर पुणा अंश अच्छी आ मंदिर जानू अंचल मंडल जी देखा जहाँ कारुकार्य ता कटक स्थित कखड़ी में रामेश्वर और रामेश्वर मंदिर सहित समस्त जहाँ मो अनुमान में कहूँ यह निश्चित भाव 1000 वर्ष पुराणा से मंदिर समसामयिक भाव सोमवंश समसामयिक भाव ये कहे आसतु देखा मंदिर केमी मु बर्तमान जो कहूँ जानू मंडल पर्यटन जी अच्छी कारुकार्य ये सब से भाई कारुकार्य जहाँकि आम कटक पोखरटा था ग्रामेश्वर भी आम ये कारुकार्य देखा पाऊ जेपरिक एक नागनागणी मूर्ति ता सहित एठी 10 दिगपाल मूर्ति भितर किसी मूर्ति ता सहित मंदिर अन्य कारुकार्य जो देखिए एठारे एक नारी मूर्ति जहाँकि आमर मुक्तेश्वर मंदिर एक नारी मूर्ति सहित सामान लगे सेठारे मूर्ति अच्छी एठारे सिंह बिड़ार मूर्ति बाकी एति कारुकार्य जहाँकि गर्भगृह से संश्लिष्ट से सब लगे कि सही समय मूर्ति से समय मंदिर सहित समास्पद लगे आउटे अच्छी माँ पार्वती मंदिर जहाँकि पंचरथ शैली मुझे कहली आपको पंचरथ शैली कहया गले मुख्य मंदिर ता सहित बाकी जो पार्श्व देवादेवी 3टी मंदिर ता सहित जगमोहन जेहतु 5टी रथ शैली 5टी हूँ पंचरथ शैली कही था आईना तो कबाट बंद अच्छी माँ कर एटारे माँकर मूर्ति जब देखा माँकर मुखमंडल दृश्यित होपर एक गंधर्व मूर्ति बा किन्नर मूर्ति से जना पड़े अंधार जो रही तले जदि मंदिर कारुकार्य देखिए माँकर पाद पाखे किसी कारुकार्य एवं भी रही जहाँकि बर्तमान आस्ते आस्ते समय जो क्षय हो आसला कि किसी जना पड़े जहाँकि दी प्रकार एक नाग मूर्ति भाया लगुच एपटे ऊपर भाई देखे माँकर आठारे माँकर सामने गोटे माने झरका टाइप रो स्ट्रक्चर आम कह से भाया अच्छी जहाँद्वारा कि किसी लोग जो मंदिर भर आसी पाते से बाहर माँ को दर्शन करती आ सी पाखर सिंहर गोटे बहुत सुंदर मूर्ति टे रही पश्चात भाग जदि कारुकार्य को देखा जावा सेठारे भी यही किसी कारुकार्य देखिए जहाँकि पुराणा मंदिर कारुकार्य और पश्चात भाग कार्तिकेश्वर मंदिर रही ना ना मूर्ति तो पुराणा ना मूर्ति सब नुआ जदि कार्तिकेश्वर मूर्ति देखा माने कार्तिकेश्वर जदि देखा जो भाया मुकुट बा जो चुटी जट प्रकार रहा सोमवंशी कारीगर माने सोमवंशी राजा मान शासन जो कारीगर मैंने से ठीक ये मूर्ति बनते आम यदि लिंगराज मंदिर भी देखा तो ये किसी माने सामान जगह लगे सामांतर आसे और ये कार्तिकेश्वर पाद भी देखिए से जाए अनेक कारुकार्य रही आमती नना कहले यही सब जाक नूतन भाव या सब जो मार्बल फार्बल सब पड़ी आप देखुए सब नुआ पड़ी किंतु बाकी मूर्ति आउ सब जो कारुकार्य सब बहुत पुराना माने ये जो मंदिर समय मुझे कहूँ 11 शताब्दी आज को 1000 वर्ष पुराना ये तार समान स्कंध ही ये सब जिनस आउ कार्तिकेश्वर हाथ में कुरकुट रहा तले मयूर रहा बाकी तो मुझे देखे पानी जेहेतु जना ना आम मूर्ति की छुआ कथा नुहे तो बाकी जब कारुकार्य देखा ये से सब समय समस्त यह हूँ गणेश आम मंदिर बाम पार्श्व थी गणेश मंदिर यही सब कारुकार्य देखा मिले जोटि विभिन्न प्रकार सखी देवादेवी मूर्ति जै कार्तिकेश्वर मंदिर पाखे भांगी जाइए मात्र गणेश मंदिर पाखे सिंह बिड़ार मूर्ति विभिन्न प्रकार सखी मूर्ति एट देखी आसबे तो सब मार्बल जो लुचि आसुड़ी खाईगला चून जो लुचि जाइए ये समस्त कारुकार्य सामने गणेश मूर्ति बहुत परवर्ती मुहूर्त में बदला आरंभ आरंभ से मूर्ति गणेश मूर्ति भूल कहीगला कि मूर्ति बहुत पुराना तो देखा ये नुआ
ହାତ ଭାଙ୍ଗା ଦେଖିଲ କଳାପଟ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଅଛି ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏପଟେ ହାତ ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଏଇ ଦିଟା ହାତ ଏଇଟା ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ତଳ ଭାଗରେ ବାହାରର ଯୋଉ ଇଏ ପାଖରେ ଯେତିକି ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖି ଆସିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଖୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ସିଂହଦ୍ୱାର ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ଆଙ୍କର ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ହିସାବରେ ଏଇ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ରହିଛି, ଆଉ ସାଇଡରେ କିଛି ସଖୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଏପଟେ ବି କିଛି ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି। ଏଇଟା ମେ ବି ଫୁଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିର ଭଗ୍ନ ଯାହାକି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେପଟେ ଯୋଉ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖେଇଲି, ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଦି ପଟେ ଏପଟେ ସବୁ ଯୋଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏତିକି ସବୁ ରହିଛି, ଦଶରୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏ ଭାଇଙ୍କ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଉପରକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଗରୁ ଜଗମୋହନ ଯୋଉ ଆମର ଦେଖିବା ରେଖ ଶୈଳୀରେ ଥିଲା। ଇଏ ଏକ ରେଖ ଶୈଳୀ ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ପୀଡ଼ ଶୈଳୀରେ ତିଆରି ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ରେଖ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର ସହିତ ହିଁ ପଞ୍ଚରଥ ଶୈଳୀକି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ପଦ୍ମକେଶ୍ୱର ଦେଉଳ ଆମର ଦେଖିବା, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନବା, ନଜରକୁ ନବା, କି ଆମର ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନବା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉଠିକି ରେଖ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର ସହିତ ପଞ୍ଚରଥ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ଆୟତକାର କୃତିର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ, ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆୟତକାରର ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ଜଗମୋହନଟିଏ ଥିଲା, ଯାହାର କି ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଯାଏଁ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି ସେଇ ଯାଏଁ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ତା ସହିତ ନାଟମଣ୍ଡପୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଜଗମୋହନର ବି କିଛି ଅଂଶ ଯାହାକି ବହୁତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟଙ୍ଗତା ମାନେ ସଖୀମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାକି ଚୂନ ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ସମୟରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଗୋଟେ ପାଦରେ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିପଟେ ଚାରିପଟେ ଚାରିଜଣ ସଖୀ ଅଛନ୍ତି, କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ କଦମ୍ବ ଗଛ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରାଯାଇଛି, ଯୋଉକି ଆମେ ବେଶୀ ଦେଖୁ କି କଣ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କ ଯେମିତି ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେଖୁ କଦମ୍ବ ଗଛ, କି ଇଏ କି ପୁରୀରେ ଆପଣ ଶାସନ ମାନଙ୍କର ଥିବା ଦେଖିବେ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି, ତା ସହ ସମାନ ଇଏ ଯେମିତି ପାଦ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗରୁଡ଼, ଗୋଟେ ପଟେ ହନୁମାନଙ୍କର ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଛୋଟ ଦେଖୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ତ ଅଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଶିବ ଗଣ ଦିପଟେ ନନ୍ଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ବା ତୋରଣ, ତାର ବି ଦେଖିବେ ଏଇ ପୋର୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳିଆ ହେଇଛି, କୋଉ ଭଳିଆ ସେ ଗେଟ୍ ଥିବ। ଆଉ ଏଠି ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏବେ ବି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ହଉ କିଛି ଭାଗରେ ଅଛି। ଆଉ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ ଥିଲା ତାକି ବାହାରେ ଏବେ ରହିଛି। ଆଉ ନା ନା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ମଝିରେ, ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବାହାରେ ଅଛି। ବାସ୍। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବୃଷଭଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ତଳେ ଯୋଉ ଯାହା ଉପରେ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ସେ ତାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯାହାର ଶୈଳୀ ଦେଖିବା, ଇଏ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ସହିତ ଏହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନି, କି ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ଭାବେ ତିଆରି ହେଇନି। ଏହା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହିଁ, ତାର କଣ୍ଡିସନ ବା ତାର ଯୋଉ ଭଳିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନାଟମଣ୍ଡପଟା ଦେଖିବା। ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପ ଅଛି ଏଠି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେତେବେଳେ ଯଦି କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ନ ରହିଛି, ଏଠି ଚିତ୍ର ବି କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ମାଧବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଭଗ୍ନ ହେଇଛି ସେସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଚୂନ ଦ୍ୱାରା ଲେପା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି କମିନା, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯାହା ତ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଦ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦ୍ମବେଦୀ, ଇଏ ପଦ୍ମବେଦୀ ଆଉ ତା ସହିତ ବସିବାର ଭାଙ୍ଗ, ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଦେଖିବେ ଏସବୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଆଉ ଶିବଙ୍କର ପଦ୍ମ ସିଂହାସନ ତିଆରି ହେବା ମୋ ଦେଖିବାର ହୁଏତ କ୍ୱଚିତ୍, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ କମନୀୟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାକି ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଏଇ ଜଗମୋହନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବା ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବେ ବି ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ପୁଣି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରର ମାନେ ସେଇ ସ୍ମୃତିକି ବହନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ତାର ଯୋଉ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ଚଉରା ଆମେ ଦେଖିବା, ପୂର୍ବ ଆମର ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, କପାଳମୋଚନ ମନ୍ଦିର, ଯେ ସବୁବେଳେ ଚଉରା ସହ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତାକୁ ତ ଚଉରାର ସେତେବେଳେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା, ଚଉରା ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଥିବ। ତ ସେଇ ଚଉରାର ବି କିଛି ଅଂଶ ରହିଛି। ଚଉରା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, କିଛି କିଛି ଅଂଶ ରହିଛି। ତଳେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବେ ବି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକି ସେତେବେଳେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରର ନିଖୁଣତା ଏବେ ବି ଦର୍ଶାଉଛି।
ଏଠାକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏତ ସମୟାନୁକ୍ରମେ କିଛି କ୍ଷୟ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ଯାହାକି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇଛି ନୂଆ ଭାବେ ପଥର ଦିଆହେଇକି କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ବି ରହିଛି ଆଉ ଯାହାକି ସେତେବେଳର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବେ ବି ଦର୍ଶାଉଛି ସେତେବେଳର ମନ୍ଦିରର ଭବ୍ୟତା କ'ଣ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଇଭେନ୍ ମନ୍ଦିରର ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଛ ଫଛ ମିଳେ ଏବେ ବି ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର କିଛି ଭଗ୍ନାଂଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ମାନେ କୂଅ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ତ ଆମର ଯଦି ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏବେ ବି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାମ୍ଫି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠିକି ମନ୍ଦିରର ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁକା ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଭୋଗରାଗ ପାଇଁ ପାଣି ଯାଏ ସେସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୂଅଟିଏ ଆଉ ଏବେ ବି ଏଇ ପାଖରେ ଦେଖିବେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପାଖରେ ବି କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିରର କିଛି ଅଂଶ ପଡ଼ିଛି ଅଛି ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗ ଯାହାକି ଆମେ ଆଗ ପଟେ ଦେଖିଲା ଯାଏ ତାର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗ ଆଉ ଏଠାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ଶୈଳୀ ହିସାବରେ କିଭଳିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯିବା ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ଏ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନନ୍ଦୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ବି ଏସବୁ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିବେ ଏବେ ବି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତ ଆଧୁନିକତା ନାଁରେ ମାନେ ମାର୍ବଲ ଆଉ ଏସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏବେ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଧେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କହନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଯୋଉ ଦୋଳି ଖେଳିବା ଇଏ ସେସବୁ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ବି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ କାରଣ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ତୋରଣ ନିଜେ ଥିବ ନା ଇଏ ଆଉ ଭିତରେ ଥିବା ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭା ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଭାଇ ଏଠି ଜୁମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଏକ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ହେଉଛି ବା ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବା ହେଉଛି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଯାହା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳତା ହୋଇଛି ନାହିଁ ଜାଣି ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପରିଚୟ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ତ କରିବା ସହିତ ଆର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଥରେ କିପରି ଆଗକୁ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ଏମିତି ଏହାର ସୂଚନା ନେଇ ଯତ୍ନ ନେଇ ହେବ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଠି ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ପାଖକୁ ଆସିବ